తదుపరి మహాగణపతి సోదరుడైనటువంటి మోపిదేవి శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం ప్రారంభమవుతోందమ్మా. చక్కగా మనం మోపిదేవి క్షేత్రమే ఇక్కడికి దిగి వచ్చింది. కార్తీక మాస వేళ ఈ రోజున విశేషమైన రోజున మనకు ఆ మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణం జరుగుతోంది. ఒక్కసారి జై చెప్పి కళ్యాణాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర భగవానికి, మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి గట్టిగా చెప్పాలి, మోపిదేవికి వినపడాలి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. దేవీం వాచమదరయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపా పశవో వదంతి కానామంద్రేశమోర్జందుహానాఘేర్వాగస్మానుపతిష్ఠుదైతు అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు. సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాన్నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. ఓం మాతం కేశవాయ స్వాహ. ఓం నారాయణాయ స్వాహ. ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఓం ముద్దీర్ఘస్వజాతవేదో భద్రంగణతిం మమ వశోగస్కమహ్యమాపహదీవరంచరిశోదిశానోహికం చైత్యాదమే లోకావస్తం పురుషం జగతో అభిప్రదగ్నాగహిశ్రయామ పరిపాదయా. ఓం పూర్వోత్తరమంగళవిశేషవిశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీరాఘవే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమాలే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరియోర్మధ్య ప్రదేశే కోటి దీపోత్సవ శుభ సమయే సన్నిధౌ పరమేశ్వర సన్నిధౌ గోబ్రాహ్మణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన శ్రీ విలంబనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతో కార్తీక మాసే శుక్లపక్షే సప్తమ్యాం వాసరః సౌమ్యవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగశుభగణేన విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం. అందరూ చెప్పుకోండి. అస్మాకం. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ చెప్పుకోండి. సంకల్పం, కళ్యాణ సంకల్పం జరుగుతోంది. అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి వేద పండితులు స్వయంగా మోపిదేవి క్షేత్రంలోనే మనముండి చేసుకున్న మహాపుణ్యం కలుగుతోంది. ఆ పండితులు చెప్పిన సంకల్పాన్ని అందరూ చెప్పండి. మీ అందరూ స్వయంగా ఆ కళ్యాణం చేసిన ఫలితం పొందుతారు. అందరూ చెప్పండి. అస్మాకం सहकुटुम्बानां क्षेम क्षेम धैर्य 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 विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ फलसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छा फलसिद्ध्यर्थं शत्रुरोग ऋणविमोचन सिद्ध्यर्थं मम सहकुटुम्बस्य सर्पदोष कालसर्पदोष परिहारद्वारा मम सकलमनोभीष्ट फलसिद्ध्यर्थं अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् देशे महामारी अग्निराजा चोरभय दुर्भिक्षा निवारणार्थं लोककल्याण कोटि दीपोत्सव वेदिका शुभ समये सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं मोहिनीपुरा मोपिदेवी क्षेत्र श्रीवल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं दिव्य कल्याण महोत्सव
वाक्यं कर्म करिष्ये आदौ निर्विघ्नपरसमाप्त्यर्थं महागणाधिपपूजां करिष्ये तदङ्गकलशाराधनं करिष्ये ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनं श्री महागणाधिपतये नमः शिरो प्रदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं गुरु ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नमस्तगजदेव सिंहासनं समर्पयामि समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः मुखे सिंहासनं समर्पयामि उपचारकस्नानं समर्पयामि वस्त्रयुग्मार्थमक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि अक्षरैः पूजयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम मूषकवाहनाय नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपं परिकल्पयामि दीपं परिकल्पयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं श्री महागणाधिपतये नमः महागणाधिपतये निवेदयामि ओम प्राणात्मने नमः ओम उपानात्मने नमः ओम ज्ञानात्मने नमः उदानात्मने नमः ओम समानात्मने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि ओम सम्राजं च विराजं च विश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे दजामासकुं सुजामसि महागणाधिपतये नमः आनन्दकर्पूर दिव्य नीराजनन्दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हर हर महादेव बोलो गणपति महाराज की ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विगो विद्याधरो गुणाधिपः धूमकेतुर्गणाधिपः మహాగణపతి ఆరాధన జరిగింది. గణపతి యొక్క ఆరాధనలో సమర్పించినటువంటి హారతి మీకు దర్శనమిస్తోంది. ప్రవేశే నిర్జనే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య రజాయతే పాదారవిందయోః వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆత్మ ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి ఛత్రజామరాజ సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి కద్దుకోండందరూ కూడాను జై బలో గణేశ భగవానికి महागणाधिपति प्रसादं यजमानस्य శిరసా గృహ్ణామి गणपति प्रसादेभिरस्तु सहस्र परमादेवी శతమూలా శతాంకురా సర్వగం హరతమేవాపం దూర్వాధస్వ ప్రణాశని गणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम येन देवाः పవిత్రేణ ఆత్మానం పురదే సదా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యః పురంతుమా राजावत्यं పవిత్రం శ్లోత్యామకం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం భూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సునీతి सहवापनादो సోమస్వస్యావరణస్సు యమో రాజా ప్రవణాభిః పునాతు మా జాతవేద अनुहवं परिहवं పరివాదం పరిక్షమం దుస్వప్నం దురితం తద్విషభ్యో దిశాం యహం అనుహూతం పరిహూతం శగుణేర్యదశాగుణం మృగస్య శృతమక్ష్ణయా తద్విషభ్యో దిశాం యహం ఆరాత్తే అగ్నిరస్మారాత్ పరశురస్తుతే निवाते ప్రాభివర్షతు స్వస్తిజే స్తు వనస్పతే స్వస్తి మే స్తు వనస్పతే నమస్య కర్సదే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ కర్సదే గోష్ఠమసి నమస్తే అస్తు మామాహి పుంసేస్య కసిన వజ్రో నమస్తే అస్తు మామాహి పుంసీ హృద్యాదేవ శగుణే సామగాయ బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సమనేషు శగుంసీ स्वस्ति नस्य गुणे అస్తు ప్రతిరస్తు स्वामदेवता विवाहाकारमेत्य पादौ प्रक्षाल्य ओं माधुम्या केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा सुब्रह्मण्येश्वर स्वामदेवता प्रीत्यर्थं नित्य निरतिशयानंद सकल लोक सुखावाप्त्यर्थं सुब्रह्मण्येश्वर स्वामदेवता प्रीत्यर्थं दिव्य कल्याण महोत्सवांगत्वेन स्पृश्य दोष निररार्थं रक्षाबंधन धारण उद्वाहांगभूत द्वितीय यज्ञोपवीत धारणमहं करिष्ये तदंग रक्षाबंधन यज्ञोपवीत अधिष्ठान देवता पंचोपचार पूजांच करिष्ये लं पृथ्वी तत्त्वात्मने गंधं परिकल्पयामि हम आकाशतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुतत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि तं तेजस्तत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि अमृतत्वात्मने अमृतरसनैवेद्यं परिकल्पयामि ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजा परिकल्पयामि अनयाध्यानावाहनादि पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः रक्षाबन्धन यज्ञोपवीत अधिष्ठान देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु
శ్రీ స్వామి యొక్క సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్పృశ్యాస్పృశ్య దోష పరిహారార్థం రక్షాబంధన గావిస్తున్నారు అర్చక వరేణ్యులు. అందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో చక్కగా ఆ రక్షాబంధనాన్ని దర్శించండి. అనంతరము యజ్ఞోపవీత ధారణ కూడా గావిస్తారు. ఓం విశ్వేత్పాదే సపనే సుప్రభాత్యాయ జగర్థమగవన్నింద్ర సంవదే కళ్యాణోత్సవంలో కంకణ ధారణ జరుగుతోంది, రక్షాబంధనం జరుగుతోంది. అందరూ ఒక్కసారి ఆ కంకణాలకి రక్షలకి నమస్కారం చేసుకోండి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి, మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర భగవానికి. ఓం విశ్వేత్తాతే సవనేషు ప్రభాత్యాయ జగత్తమగవన్నింద్ర సంవదే ఆరావళం యత్పురసంభృతం వస్వపావృణోశ్వరభాయశివంధవే వృద్ధదృశ్యేంద్రిష్టభోజస్సుదముద్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం సరళేణ రక్షా యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాదు. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో పరమ పవిత్రమైన యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతోంది. ఒక్కసారి ఆ యజ్ఞోపవీతానికి అందరూ కూడా నమస్కారం చేయండి. రెండు చేతులతో కళ్ళకద్దుకోండి. మీరందరే స్వయంగా ఆ కళ్యాణోత్సవంలో యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పించినట్టుగా భావన చేయండి. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. గట్టి మేళం వాయించాలి. రెండు చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండాలి. గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు మోపిదేవికి వినపడాలి. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాదు ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం పరమస్తు తేజః. ఓం యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. సుహృతస్సమవేతాన్ మంత్రవతో చతురోవరాన్ బ్రాహ్మణాన్ ప్రేషయేతు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్థం కన్యాం వృణీత్వం ఇది సప్తర్షీన్ ప్రార్థ్య. ఓం కశ్యప మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అత్రి మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. భరద్వాజ మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. విశ్వామిత్ర మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. గౌతమ మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అరుంధతీ సహిత వశిష్ఠ మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. జమదగ్ని మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భం భక్తితో నమస్కరించి మీ భక్తులు నరేంద్ర చౌదరి గారి దంపతులు స్వామివారికి అమ్మవారికి పట్టు చీరలు పసుపు కుంకుమ పట్టు మధువర్కద్వయం సమస్తాభరణములను ఓం ఆగతమిమం వరం మధువర్కేణ సువర్ణేన పూజయిష్యే. పూజాభ్యాన్ దధ్యాతో రాష్ట్రభృతస్యాచార్యా సంధీమాత్మత్యోషం ఆపఃపాదాయ దాతా ప్రాహ భక్తులందరి సమర్పణ మీ అందరూ స్వయంగా సమర్పిస్తున్నట్టు భావన. ఒక్కసారి అందరూ కూడా వస్త్రాలను సమర్పణ చేస్తున్నట్టుగా భావన చేసి నమస్కారం చేయండి. మీ అందరే సమర్పిస్తున్నట్టుగా మీ అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ కళ్యాణాన్ని ఆచరిస్తున్న భావనలో ఉండండి. కార్తీక మాస వేళ విశేషమైన కళ్యాణోత్సవాలు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క కళ్యాణం, రెండు ఒక్కొక్కటి చేస్తూ వెళ్తున్నాం. ఆ దివ్యమైన కళ్యాణోత్సవంలో అందరూ తరపున వస్త్ర సమర్పణ జరుగుతోంది. అలంకారార్థాయమేక్షతా సందక్షత సకలారాధనై శోభనమస్తు. యన్మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేణ అన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవతా దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన ఆచంద్రార్కం వంశాభివృద్ధ్యర్థం గోత్రాభివృద్ధ్యర్థం అందరూ మమ అనుకోండి. గృహం ప్రతి వివాహార్థం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం కన్యాదానమహం కరిష్యే. కన్యాదాన సమయే యథాశక్తి మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం కరిష్యే. ఈరోజు అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో ప్రదోషకాల సమయంలో ఒక శుభదినమున కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో మనం శివకుమారులైనటువంటి ఇద్దరు విఘ్నేశ్వరుని కళ్యాణం అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని కళ్యాణం ఆచరించడం అంటే ఎంతో పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే కానీ మనకి సంప్రాప్తం అవ్వదు. వస్త్రాలు చదివించేప్పుడు నరేంద్ర చౌదరి గారి యొక్క ఇది చెప్పవలసి వచ్చి చెబుతున్నాను. నేను కాదండి, అందరూ తరఫున ఇస్తున్నట్టు చెప్పండి అని చెబుతున్నారు ఆయన. ఈ వస్త్రాలన్నీ కూడా ఈ భక్తులందరూ కూడా ఇచ్చినట్టుగా చెప్పండి స్వామి అని చెప్పి చెప్పడం ఉందంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి విశేషం. ఎంతో కష్టమైనప్పటికీ
ఈ పని చేస్తేనే అందరికీ మనం తరించడం కాదు, భక్తులందరినీ కూడా తరించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే భక్తి టీవీ అనే పేరు పెట్టారేమో అని అనిపిస్తోంది. భక్తులందరూ సమర్పించినట్టు చెప్పండి ఆ వస్త్రాలని చెప్పి అందరికీ చూపించడం జరిగింది. స్వామి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు ప్రప్రథమంగా చెప్పుకోవలసి వస్తే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, ఇందాక మహాపురుషులు సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు చెప్పారు. స్వామి యొక్క విశేషమైనటువంటి చైతన్యాన్ని అంతా కూడా మనకి కళ్ళకు కట్టేట్టుగా ఆకర్షింపజేశారు. ఇందాక ఈ స్వామిని కొలవటం వలన మన మనసులో ఉన్నటువంటి, మన దేహంలో ఉన్నటువంటి 6 ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషములతో పాటు షడ్రుచులు, షణ్మాసములు ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా, అలాగే కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యములు అనేటువంటి షటు, అవన్నీ కూడా మన్ని పరిహరింపబడి సద్బుద్ధిని ప్రసాదిస్తాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు. అంతేకాకుండా కుజదోష నివారణ గావించి మనకి ఎవరికైతే సద్బుద్ధి కలగాలో, వివాహం కాని వారికి, సంతానం లేని వారికి ఆటంకములు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించడం వల్ల శుభ ఫలితములు కలగజేస్తాడు. అలాగే రాహుకేతు దోష పరిహారం, కాలసర్ప దోషం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని, మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని సేవించినచో సమస్తమైనటువంటి దోషములన్నీ కూడా పరిహరింపబడి అందరికీ కూడా శుభములు కలుగుతాయని చెప్పి మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర భగవానికి జై. విశేషమైన మోపిదేవి క్షేత్రమే మీకు దర్శనమిస్తోంది. మీ జాతక రీత్యా కాల సర్ప దోషములున్నా, నాగదోషములున్నా, విశేషంగా కుజ దోషములున్నా ఈ కళ్యాణాన్ని తిలకించిన, ఈ కళ్యాణాన్ని చూసిన, కళ్యాణంలో పాల్గొన్న సమస్తమైన కుజదోషములు పోతాయి. వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేయండి. వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా చేయండి. మీ వంశంలో, మీ కుటుంబంలో ఎవరికి కుజదోషాలు రావద్దని, కాల సర్ప దోషాలు రావద్దని, వివాహ ఆటంకాలు రావద్దని, అన్ని శుభాలు జరగాలని శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేసుకుని మోపిదేవి క్షేత్రమే మన ముందున్నట్టుగా భావన చేసి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం దానంతవీర్యస్య శ్రీమదాదనారాయణస్య అజంజాపరిమదశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే వ్యక్తమహరంకార పృథివ్యావస్థేదో అద్యావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ ఖండయోర్మధ్యే ఆధార శక్తి శ్రీ కూర్మ వరాహ వైష్ణవానందనాగేశ రక్షకాస్తదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతలరాగరసార మహాగలవాతాళాక్షలోకానామపరిదే భూర్భువస్వరహనస్తపస్తలోకానామధోభాగే చక్రవాదేన మధ్యగత మహాసుమేరో సహస్రగణానువర్తి మహానారాయమాణ ఫణిరాజరాజస్య జయనస్య దాసఫణామణి మండలమండిరే ఐరావత పుండరీకవామన కుమరాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్గండి సుందాద్రోత్పండిరే అమరావత్య శోభవత్యం భోమదేవ సిద్ధపదజా పుణ్యపురీరాజితే కుబేర ఈశానాశ్చరిత్తార పరిపాలదే ఇంద్రమలయ సాఖ్య శక్తి హమోత్వక్షవద్వింధ్యపారయా సప్తకులాజల పదంగ హిరణ్య శృంగమాల్యవత్తిష్ఠింద్రస్య రామ శిబిరంతి గజేంద్ర కుబృధుమాన్ ధాతృజయాత్ మరుద్దరీప భరతాంబరీష బిందు భగీరథ పరశురామేతి షోడశ మహారాజే పరిపాలదే కార్తవీర్య సగర పురూర పవరవత్సల హరిశ్చంద్రాక్షర చక్రవర్తిభిరధిష్ఠితే కళింగ కాశ్మీర్ కాంభోజ సంవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాల మర్వాట పానాట నాట పాణ్య పులుంధ్రాంధ్ర హూనదశార్ణ భోజ కుక్కురు గురుగాంధార విదర్భ విదేహ బాక్లిక బర్బర కేకయ కోదరగంధరగరాధసోలసేవనటంకణ కొంగణ మత్స్యమద్ర పార్శ్వభూర్జర యవనజాలాంధ్రసాలవచేది సింధువత్యాద్యనేక విశేష దేశ భాషా భూమిపాలచిత్రిదే. చెప్పండి అందరూ. అహంతు అనాప్య అవిద్యా వాసనయా అస్మిన్ సంసార చక్రే విచిత్రాభిః విచిత్రాసు నానాయోనిషు పునః పునరనేకధా జనిత్వా కేన వా కర్మ విశేషేణ ఇదానీం అస్మిన్ వంశే జాతస్య నామధేయస్య మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః జన్మాభ్యాసాది జన్మ ప్రభృతి ఏతతో క్షణపర్యంతం మధ్యే వర్తినికాలే సంభావితానాం పాణి పాద పాయూపస్థానాం పంచానాం
कर्मेन्द्रियाणां त्वकु चक्षुः श्रोत्र जिह्वा आघ्राणानां पंचानां ज्ञानेन्द्रियाणां प्रेरकस्य अंतःकरणैः सगोचरैः संभाविता सकलपापैः निवृत्तिद्वारा श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम कन्यादानमहं करिष्ये कनकसम्पन्नां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया कन्ये सर्वभूयात्तत्तानां मोक्षमाप्नुयात् विश्वम्भरः पञ्चभूताः साक्षिण्यस्सर्वदेवः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय कन्यां सारङ्गदां साध्वीं सुशीलाय सुधीमते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु निर्गुण निरञ्जन निर्विकल्प निरामय निराक्षात पञ्चादशेय प्रवरान्वित परमशव गोत्रोद्भवस्य सदाशिव शर्मणो नप्त्रे పరమ పవిత్రమైన జీలకర్ర బెల్లం మీ అందరికి దర్శనమిస్తోందమ్మా. మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కళ్యాణంలో ఆ జీలకర్ర బెల్లాన్ని సమర్పించబోతున్నారు. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. రెండు చేతులతో గట్టి మేళం వాయించాలి, గట్టి మేళం వాయించాలి. రెండు చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూనే ఉండాలి. మోపిదేవి వరకు వినపడాలి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర భగవాన్ దేవసేనా మాతాకి వ్యాఘ్రస్య పూర్వదిగ్భాగే కుమారక్షేత్రముత్తమం సుబ్రహ్మణ్యో వసత్యత్ర భక్తి ముక్తి ఫలప్రదః అని స్కాంద పురాణంలో, మన యొక్క అష్టాదశ పురాణంలో ఒకటైనటువంటి స్కాంద పురాణంలో కృష్ణానది మహత్యం గురించి చెప్పబడుతూ మోహినీపురం, ఇప్పుడు మనం పిలుచుకునేటువంటి మోపిదేవి క్షేత్రం యొక్క ప్రాశస్త్యం చెప్పబడింది. కలియుగాంతం వరకు ఆ గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి పుట్టలో వల్మీకంలో స్వామి సర్వరూపం ధరించి కలియుగాంతం వరకు భక్తుల్ని రక్షించడానికి కలియుగాంతం వరకు తపస్సు చేసుకుని ఉండవలసిందిగా పార్వతీదేవి ఆనతి ప్రకారంగా కలియుగాంతం వరకు పంచాక్షరి తపస్సు చేసుకుంటూ ఆయన అక్కడ ఉండటం మనకి తెలిసినటువంటి విషయమే. భక్తులందరికీ కూడా బయటికి వచ్చి సర్పరూపంలో ఎంతమంది భక్తులుంటే అందరికీ కూడా ఆ సమయంలో ప్రతి సంవత్సరం 1-2 సార్లు స్వామి వచ్చి బయటికి వచ్చి దర్శనమిస్తూ ఉంటారు. విశేషమైనటువంటి పుణ్యఫలప్రదమైనటువంటి క్షేత్రం. సంవత్సరం తిరగకుండగా వివాహం కాని వారు స్వామిని సేవించడంతో మళ్ళీ వివాహ అనంతరం వచ్చి స్వామి యొక్క కళ్యాణం చేసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ. అలాగే సంతానం లేని వారు స్వామిని సేవించడంతో సంవత్సరం తిరగదు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఆ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆ పిల్లలకి అన్నప్రాసన బారసాల ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అక్కడే నెరవేర్చుకుంటూ ఉంటారు. పరమ పవిత్రమైనటువంటి క్షిప్రప్రసాదమైనటువంటి మోపిదేవి క్షేత్రంలో వెలిసినటువంటి శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని మనందరికీ కూడా భాగ్యనగర వాస్తవులందరూ కూడా దర్శించేటువంటి విధంగా ఈ క్షేత్రంలో ఈ కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో ఇది 3వ సంవత్సరం స్వామి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించుకోవడం ప్రప్రథమంగా నరేంద్ర చౌదరి గారికి మనఃపూర్వకంగా భక్తులందరి తరపున మనందరి తరపున ఆయనకి ఇతోధికంగా ఇటువంటి అభివృద్ధికరమైనటువంటి కార్యములు ఇంకా ఎంతో చేయాల్సిందిగా ఆయనకి సభాపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాను. అయం ధర్మ ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు అంటే ఇది ఒక సంవత్సరం చేసి వదిలిపెట్టడం కాదు, దాన్ని కంటిన్యూషన్ గా ప్రతి సంవత్సరం కళ్ళకద్దుకోండమ్మా. మాంగళ్య పూజ జరిగింది. మాంగళ్య పూజలో చేసిన హారతి మీ అందరికి దర్శనం ఇస్తోంది. అందరూ కళ్ళకద్దుకోండి. మాంగళ్య గౌరీ మాతాకి పరమ పవిత్రమైన విశేషమైన మాంగళ్యములు మీకు దర్శనమివ్వబోతున్నాయి. ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవంలో శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత అమ్మవార్ల కంఠంలో ధరింపజేయబోయే మాంగళ్యములు మీ అందరికీ ఇప్పుడు దర్శనమివ్వబోతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ మాంగళ్యాల్ని దర్శనం చేసుకోండి. మీ మాంగళ్యాల్ని కూడా కళ్ళకద్దుకోండి. ఓం మాంగళ్యతంతుధానేన లోకరక్షణ హేతునా
కంఠే భక్తాని శుభగే ఆజీవ సర్వం సదవం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు మాంగళ్యతంతునానేనా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే భక్తాని శుభగే ఆజీవ సర్వం సదవం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు ముహూర్తకాలే ఊర్జాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంతానుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. మా దివ్యమైన మాంగళ్యాలు మీకు దర్శనమిస్తున్నాయి. అమ్మవారి కంఠంలో ధరింపజేయబోయే మాంగళ్యములు. ఓం మాంగళ్యం తంతునా ఆ మోపిదేవి క్షేత్రం యొక్క ప్రాశస్త్యం మనం తెలుసుకోవాల్సి వస్తే అగస్త్య మహర్షి చేత ప్రప్రథమముగా ఆ వల్మీకంలో ఉన్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర లింగాన్ని ప్రప్రథమంగా అగస్త్యుల వారు సేవించినట్టుగా మనకి మన పురాణం ద్వారా కాండ పురాణంలో అవగతమవుతోంది. ఆ లింగానికి మనం ఏదైతే మోపిదేవి క్షేత్రంలో మనం చూసేటువంటి గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి శివలింగ రూపంలో ఉన్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి లింగ రూపం ఉన్నదో ఆ లింగానికి 1000 పడగలు ఉంటాయి. 4 కళ్ళే డాట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ముట్టుకుని చూస్తే తెలుస్తుంది. సర్పరూపంలో ఉంటారు స్వామి. ఆ లింగానికి 1000 పడగల స్వామి మోపిదేవి స్వామిని కూడా మనకి అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే. ఇటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి కోరిన వరములు ఇచ్చేటువంటి ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరిన వరములు ఇచ్చేటువంటి ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని మనం ఈరోజు కార్తీక మాసం సందర్భముగా, కార్తీక మాసం అంటేనే ఆ మాసంలోనే ఉన్నది పౌర్ణమి నాడు. ప్రతి పౌర్ణమికి ఒక్కొక్క నక్షత్రం ఉంటుంది కాబట్టి కార్తీక మాసంలో కృత్తికా నక్షత్రం పౌర్ణమి నాడు వస్తుంది కాబట్టి ఆ మాసానికి అంతటికి కూడా కార్తీక మాసం అనే పేరేటువంటి జరిగినది. అటువంటి శుభమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క సమక్షంలో మనమంతా కూడా కనులార విందుగా జరుపుకోవడం మన యొక్క పూర్వజన్మ పుణ్యఫలితం అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మరికొద్ది సేపటిలో స్వామివారికి మాంగళ్య ధారణ అనంతరము అక్షతారోపణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకోబోతున్నాం. ఓం మాంగళ్య తంతునా నేనా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే భద్రామి శుభగే ఆదీవ శరదాం శతం మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు గట్టి మేళం వాయించాలి. మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది. గట్టి మేళం వాయించాలి. ఫలసిద్ధిరస్తు. దివ్యమైన మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆ యొక్క శ్రీవల్లి దేవసేన దేవేరుల కంఠంలో ధరింపజేయబోతున్నారు. 2 చేతులు పైకెత్తి కరటాలి. గోపిదేవికి వినబడాలి. గట్టి మేళం వాయించాలి. మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తో అస్తు. గట్టిగా కరతాల ధ్వనులు చేస్తూ ఉండాలి. కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భారయేహవా మోద ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిహితః సపః
సత్వేవ కామస్య ద్రవ్యాణి విశేషమైన తలంబ్రాలు ప్రతి కళ్యాణంలో పసుపుతో కలిపినవి కానీ తెలుపువి కానీ మనం తలంబ్రాలుగా వేస్తాం. కానీ మోపిదేవి కళ్యాణంలో గులాబీ రంగులో ఉండేటువంటి తలంబ్రాలు అక్షతారోపణ చేస్తారు, తలంబ్రాలుగా వేస్తారు. ఆ దివ్యమైన తలంబ్రాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ తలంబ్రాలను తిలకించినా కూడా నాగదోషాలు, కాలసర్ప దోషాలు, దోషాలు నివారణ జరుగుతాయి. ఒక్క మోపిదేవి క్షేత్రంలోనే గులాబీ రంగుతో ఉన్న తలంబ్రాలు వేస్తారు. అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి, అందరూ తిలకించండి. ఆదిత్య సత్యమోమితి ఆపస్తత్ సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణ నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఆ గులాబీ రంగు తలంబ్రాలు మీకు అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. అందరూ నమస్కారం చేయండి. మీ అందరూ కూడా తలంబ్రాలు వేసినట్టుగా భావన చేయండి. సమర్పయామి. ఓం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వజర్వేభ్యో నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యః. శ్రీవల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆనంద కర్పూర నమస్కరోమి. నమః పార్వతీపతయే. హర 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 మహాదేవ. బోలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర మహారాజ్ కీ జై. హారతి కళ్ళకద్దుకోండమ్మా అందరూ కూడా. మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి, మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి. అలాగే వినాయక స్వామి
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. ఆనంద కర్పూర దివ్య నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. హారతి కళ్ళకద్దుకోండమ్మ అందరూ కూడా. కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక భగవానికి, కాణిపాకానికి వినపడాలి. జై జై వరసిద్ధి వినాయక భగవానికి. పరిణయ సోమతో అలరాడుతున్న దేవి అమ్మవార్లు